first we have to import the SQLite 3. So it has a library files. No, first we have to import the SQLite 3 and we have to create a connection between the database. So to do this, we have to use a connect method to create a connections, and we have to pass the name of the database file. So connect method use பண்ணி தான் we are going to create a database oda connection நம்ம create பண்ண போறோம். And the connect method ல we have to mention the name of the database file. And the database file already நம்ம create பண்ணியிருந்தோம்னா it opens the existing file ஓட நமக்கு connection create ஆகும். அந்த file existing இல்லனா it creates a new file and open that file. Okay, so database file already created means that database will be open, otherwise it creates a new file and make a connection here. Set the cursor object cursor equal to connection.cursor. So the cursor object is very important here, because through the cursor object only we can able to traverse and fetch the record from the database. So the cursor method மூலமா தான் நம்மளால databaseல வந்து ஒவ்வொரு ரெக்கார்டா நம்ம fetch பண்ண முடியும், move பண்ணவும் முடியும். So to access all the records from the database, the cursor object is very important. So these are the steps to use the SQLite. First we have to import the SQLite and we have to create a connection between the database file and we have to create a cursor object. So through the cursor object only we have to execute all the commands also. We know that to interact with the database we have to write the SQL command. So now in the chapter 12th chapter we have studied many SQL commands. So on the all SQL commands we implement pannona we have to create a command. Okay, so to do that we can create an object, that is SQL command equal to SQL statement. So நம்ம என்ன command எல்லாம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த command எல்லாம் நம்ம SQL command அப்படின ஒரு object create பண்ணிட்டு அந்த object குள்ள நம்ம டைப் பண்ணலாம். So நம்ம டைப் பண்ற கமாண்ட்ஸ் எல்லாமே யார் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்கன்னா the cursor method alone execute it. So நம்ம என்ன டேட்டாபேஸ்ல வர்க் பண்ணனும், என்ன ஆபரேட் பண்ணனும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த எல்லா கமாண்டும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல நாம ஸ்டோர் பண்ணுவோம். அந்த ஆப்ஜெக்ட்டை யார் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்கன்னா the cursor method. அந்த cursor methodக்கு பாராமீட்டரா we have to pass all the SQL commands. நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணாம டைரக்ட்டா கூட SQL commands நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டோம், we can able to run that. The concept is only the cursor method can execute the SQL command here. So we can create a many number of SQL commands and it can be executed one by another also. Any changes made in the value of the record should be saved by the command commit. We have already discussed about this commit. So once you have created your record, once you have made any changes to your record, if you want to save this, you have to use a commit. What is the use of commit? It saves the changes permanently. And the permanent change பண்றதுக்கு we have to use a commit statement here. So after completing all your work, we have to close the table. Okay, so once you are opening the database, then you are opening a table and you are entering the data into the table and you have read all the data from the table. If all the works have completed, immediately you have to close it. இப்பலாம் நம்ம table open பண்றோமோ அந்த work முடிச்ச பிறகு அதை நாம close பண்ணனும். Let's see the example creating a database using a SQLite here. So how to create a database using SQLite? So first we have to import the SQLite 3. நம்ம import பண்ணனும். இப்போ நம்ம connection create பண்றதா இருந்தா connection object யூஸ் பண்றேன். இங்க என்ன variable name கூட நீங்க கொடுத்துக்கலாம். SQLite 3.connect. Using connect method only you are going to connect with the database. So இங்க academic.db ன்னு கொடுத்திருக்கேன். இது existing database-உம் இருக்கலாம் இல்ல new database-உம் இருக்கலாம். இது existing database-ஆ இருந்ததுன்னா அந்த database வந்து அது ஓபன் பண்ணும். இது not existing, இந்த database available இல்லனா நியூவா ஒரு database create பண்ணிட்டு நமக்கு அந்த கனெக்ஷனை create பண்ணும். Then cursor equal to connection.cursor. இந்த cursor object நம்ம create பண்ணா மட்டும் தான் we can able to access everything from the academic database. So I'm just creating a connection here. So நம்ம save பண்ணிட்டு run பண்ணலாம். So நமக்கு runல நமக்கு errors இருந்தனா it will show that there is no error it. ஓகேங்களா, எந்த எரருமே காட்டலன்னா so the database is created ன்னு அர்த்தம். அந்த database எப்படி கிரியேட் ஆயிருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம்னா actually SQLite சாஃப்ட்வேர் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிருந்தோம்னா அதுல நம்மளால பார்க்க முடியும். So I don't have a SQLite 3. So நம்ம academic database கிரியேட் பண்ணது இங்க நமக்கு டிஸ்ப்ளே இருக்கு. Can you see that academyன்ற ஒரு database file வந்து நமக்கு இங்க கிரியேட் ஆயிருக்கு. So database நாம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். அந்த database ஸ்டோர் பண்ற contents and table create பண்ணதெல்லாம் SQLite 3 அந்த சாஃப்ட்வேரை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிருந்தோம்னா we can able to see everything.
So this is a method how to create a database in SQLite 3. So once நம்ம database create பண்ணிட்டோம், database create பண்ண பிறகு what is the next step? We have to create a table. So table ல தான் நம்ம எல்லா dataஸும் நாம store பண்ணுவோம். So how to create a table? So the normal procedure what we use in the MySQL. நம்ம SQL command என்ன? To create a table, create table command will be used. Create table and we have to mention the column name and data type, and any constraint is there, the constraint should be mentioned, and the size, everything we have to give it here. This is the normal command. So in Python also we have to use the same command. So this command should be sent to the SQL or SQLite 3 using the cursor object only. Okay, so நம்ம கொடுக்கிற என்ன SQL command இருந்தோம், if it has to reach the SQL ஷெல்லையோ இல்ல SQLite 3 அதை reach பண்றதா இருந்தா through cursor only it can be reached here. So the cursor plays a very very important role. நம்ம creationலயே நம்ம cursor ஒரு object create பண்ணோம் இல்லையா, so through that cursor only it reached the command reaches the SQLite 3. So what is the use of cursor? It is a control structure to traverse over the records in the database, and it is also used to fetch the results. So ஒவ்வொரு ரெக்கார்டை நம்ம travel பண்ண டேட்டாபேஸ்ல ஒவ்வொரு ரெக்கார்டை நம்ம மூவ் பண்றதுக்கு இந்த cursor யூஸ் பண்ணிட்டு தான் we can move from one record to the another record, and we can able to read the record from the database also, and it is also used to execute the SQL command. So நம்ம என்ன SQL command தருமோ அந்த command execute யார் பண்ண போறாங்கன்னா இந்த cursor method தான் execute பண்ண போகுது. So the cursor object is created by calling the cursor method of connection here. So it is used to traverse the record from the result. You can define the SQL command with the triple quoted string in Python. So நம்ம இங்க SQL command எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம்னா triple quote தான் மென்ஷன் பண்ணணும். ஏன் triple quote மென்ஷன் பண்ணணும்னா, so நம்மளோட டேட்டாஸ் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போற ரெக்கார்ட் ஆல்ரெடி வந்து சிங்கிள் கோட்ல இருக்கலாம், டபுள் கோட்ல இருக்கலாம். So இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்காக தான் SQL command should be created within the triple quotes here. Okay, so SQL command நம்ம triple quoteல கொடுத்து அதை நம்ம தாராளமா இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். So இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாருங்க, just SQL command equal to triple quote கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், டேபிள் கிரியேட் பண்ண போறோம். So they are creating a table here. Create table student என்ற ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண போறோம். அந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்குள்ள we have a columns here. roll numberக்கு integer primary key கொடுக்கிறோம். So integer கொடுக்கும்போது இது 1 2 3 இந்த ஆர்டர்ல அதுவா கண்டினியூஸா டிஃபால்ட்டா இன்கிரிமெண்டா ஸ்டோர் பண்ணிடும். நமக்கு இதுக்கு வேல்யூவே கொடுக்கலனா 1 ன்னு எடுத்துக்கும். நெக்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது அதுவே இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்கிரிமெண்ட் ஆகி 2 3 அந்த மாதிரி increment ஆகி ஸ்டோர் ஆகும். Since it is a primary key, it just increase the value in the unique order only. Then name வேர்க்கே கொடுத்துருக்கோம், grade, gender, average and birth rate. As usual நம்ம எல்லா காலம்ஸும் அந்த காலம்ஸ் உடைய டேட்டா டைப் and the size everything we have mentioned here. So at the end we have to close it with the triple quote here. So எல்லாமே நம்ம triple quoteல தான் எல்லா SQL கமாண்டும் நாம தரணும். So reason is to differentiate from the others. Okay, so இப்போ நம்ம ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்றதா இருந்தா எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணோம், using the create command we can able to create a table. இங்க பாருங்க அதே தான் நம்ம இங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். So first வந்து import பண்றோம், SQLite 3 import பண்ணிருக்கோம். Then we are creating a connection with the database. So database ஓட connection create பண்றதுக்கு connect method is used here. Then after creating a connection immediately we have to create a cursor object. Cursor object ரொம்ப important. So through the cursor object தான் you can able to access the record from the database, and you can also execute the SQL command. SQL command execute பண்றதுக்கும் records access பண்றதுக்கும் cursor object கண்டிப்பா தேவை. So the cursor dot execute drop table student. எதுக்காகனா இப்போ நம்ம once நம்ம student table create பண்ணிட்டோம், மறுபடியும் நான் இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எனக்கு எரர் மெசேஜ் வரும். ஏன் எனக்கு எரர் மெசேஜ் வரும்னா ஆல்ரெடி ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எரர் மெசேஜ் வரும். ஸோ நான் ஒவ்வொரு முறை இந்த ப்ரோக்ராம் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நான் அந்த டேபிளை டெலீட் பண்ணிட்டு நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு டேபிளை கிரியேட் பண்றதுக்காக இங்க drop table student ன்னு கொடுத்திருக்கேன். சோ நம்ம ஒரே ஒரு முறை தான் அந்த ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம்னா இந்த drop table கொடுக்க வேண்டாம். சோ எனக்கு இப்போ நான் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிட்டேன், மறுபடியும் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும்போது எனக்கு எரர் மெசேஜ் வரும். ஏன்னா ஒரு டேபிள் ஆல்ரெடி இருக்கும்போது உங்களால இன்னொரு டேபிள் அதே நேம்ல கிரியேட் பண்ண எரர் கண்டிப்பா வரும். சோ அதனால கிரியேட் பண்ண டேபிளை டெலீட் பண்றதுக்காக drop table student கொடுத்திருக்கேன். Then SQL command equal to triple quote. Triple quoteல I'm just giving the create table command. இப்போ நான் டேபிள் கிரியேட் பண்றேன். create table student
நமக்கு என்னென்ன காலம்ஸ் வேணுமோ அந்த காலம்ஸ் அதோடைய டேட்டா டைப் வேரியபிள் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த SQL கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா which method we have to use? We have to use an object, cursor object. So cursor object dot execute method. இந்த execute method யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். ஸோ execute and SQL கமாண்டுக்கு என்ன கமாண்டோ அந்த கமாண்ட் நாம we can able to mention it here. இது கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் கிரியேட் ஆகிடும். ஸோ இந்த டேட்டாபேஸ்க்குள்ள இந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் கிரியேட் ஆகும். ஸோ என்னால் உங்களுக்கு இப்போ ஷோ பண்ண முடியாது பிகாஸ் I don't have a SQLite 3 software here. Okay, so after that adding a records. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு டேட்டாபேஸை கிரியேட் பண்ணிட்டோம், அதுக்குள்ள ஒரு டேபிளும் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். அந்த டேபிளில் நம்ம வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணணும்னா which command will be used? Insert command will be used. So we can able to add a record through which command? Through the insert command. So இந்த insert command நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு we can able to add a value. So to run the program you will either have to remove the file academy or uncomment the drop table. So to remove the error, so already நம்ம create table create பண்ணிருக்கனால already அது existing it shows the error. ஓகேங்களா, அந்த எரரை அவாய்ட் பண்றதுக்கு we can use a drop table command. So drop table command என்ன ஆகும்னா ஆல்ரெடி நமக்கு இருந்ததுன்னா அது என்ன பண்ணும், drop table command எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு கிரியேட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட் டேபிளை டெலீட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இது புதுசா ஒரு டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் கிரியேட் ஆகிட்டு அதுல நமக்கு எல்லா ரெக்கார்ட்ஸுமே ஆட் ஆகும். தட் இஸ் யூஸ். ஓகேங்களா, சரி நீங்க ஒரு முறை அந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அந்த ப்ரோக்ராமை நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு எரர் மெசேஜ் வரும். எதுக்காக எரர் மெசேஜ் வரும்னா ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்கன்றதுனால error message varum. Okay, then so insert command வந்து we already know how to create a insert command. இங்க பாருங்க, so first these are the statement which is used to create a connection between the existing database ஓட connection create பண்ணிட்டோம். so already இருந்ததுன்னா existing இருந்ததுன்னா அதை delete பண்றதுக்காக drop table command இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கோம். then to create a table, ஒரு database create பண்ண பிறகு நம்ம table create பண்ணனும். now the table is created here. so with the help of this நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், create table command யூஸ் பண்ணிட்டு we have created a table here. so அந்த டேபிள் கிரியேட் பண்றதை நம்ம இங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்கோம். cursor.execute வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்கோம். then after that இந்த கிரியேட் பண்ண டேபிளோட காலம்ஸ்க்கு we have to give the value here. so which command should be used? Insert command should be used. so இந்த insert command நம்ம இங்க SQL commandன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல ஸ்டோர் பண்றோம். இது நேம் வந்து என்ன நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். so triple quoteல தான் இருக்கணும். all SQL command should be in the triple quote. insert into student. so என்னென்ன காலம் கிரியேட் பண்ணிருக்கோமோ for each column you have to give the value here. so what are the column name? roll number and student name, grade, then what else, gender, average. so எல்லாமே நம்ம இங்க கொடுத்திருக்கோம். gender, average, ஓகேங்களா, and birth date. அதுக்கு values, then null. so எதை nullன்னு கொடுக்கிறோம், roll number. so ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு value assign ஆகிடும். then name கொடுத்திருக்கோம், then grade கொடுத்திருக்கோம், gender கொடுத்திருக்கோம், average கொடுத்திருக்கோம், birth date கொடுத்திருக்கோம், எல்லாமே என்டர் பண்ணிருக்கோம். so நம்ம first row create பண்றதுக்கு என்ன கமாண்டோ, insert command யூஸ் பண்ணிட்டு we have first created the first record. இந்த கமாண்டை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் எதை யூஸ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும், cursor object. so cursor.execute SQL command. so நமக்கு இந்த கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு ஒரு ரோ நமக்கு இப்ப கிரியேட் ஆயிருக்கும். again to create another row again you have to use a insert command here. so like this you can create any number of SQL commands. so ஒவ்வொரு முறை நீங்க SQL commands கிரியேட் பண்ணிட்டு அத cursor.execute கொடுத்து you have to execute it. Do you understand the concept here? so நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் ரெக்கார்ட்ஸ் one by one நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். one by one நீங்க SQL கமாண்டை ட்ரிபிள் கோட்ல நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த கமாண்டை த்ரூ cursor.executeல பாராமீட்டரை பாஸ் பண்ணிட்டு you have to execute it. so நம்ம பண்ண எல்லா சேஞ்சஸும் பெர்மனன்ட்டா சேவ் பண்றதுக்கு we have to use commit, connection.commit. இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா தான் நம்ம கிரியேட் பண்ண எல்லாமே பெர்மனன்ட்டா சேவ் ஆகும். after that we have to close that, connection.close. then print. இந்த print எதுக்காக கொடுத்திருக்கோம்னா நம்மளோட பர்பஸ்க்காக. so இப்போ இந்த ஒரு டேபிள் கிரியேட் ஆகிட்டு அந்த டேபிள்ல எல்லா ரோஸும் எல்லா ரெக்கார்ட்ஸுமே கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுல கிரியேட் ஆனதுல எந்த எரர்ஸும் இல்லைன்னா நமக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் கிரியேட்டட் வரும். இஃப் there is any errors na we will get the error message here. okay, let's see this. Save this program and run. ஓகேங்களா, ஸோ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு கிரியேஷனில் எந்த எரரும் இல்லை. அதனால we got a result as student table created. ஸோ அகாடமின்ற ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் ஆகிட்டு அந்த அகாடமி டேட்டா பேஸில் ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் ஆகிருக்கும். அதில் நம்ம 2 rows நாம இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம். do you understand the concept here? ஸோ இங்கே நம்ம 2 rows இன்சர்ட் பண்ணிக்கோம். just imagine that இப்போ உங்களுக்கு 100 rows நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணணும். அப்போ how many times you have to give an insert statement? 100 times you have to give the insert statement here. ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் insert statement கொடுத்துட்டு அதை நீங்கள் cursor
statement மூலியமா execute பண்ணணும். So like this you have to repeat. Okay, instead of that we can use a Python data type. So Python data type list dictionary எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? So with the help of this we can also add this dictionary and list as a record here. So அது எப்படி நம்ம ஆட் பண்ணலாம்? ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம இன்சர்ட்னு கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா it takes more time. Yeah. So instead of that we can use a list or dictionary. For example, இங்க student data as usual நீங்க database connection open பண்ணிக்கோங்க. student dataக்குள்ள உங்களுக்கு எவ்வளவு ரெக்கார்ட்ஸ் வேணுமோ அது எல்லாமே நம்ம இங்க ஒரு லிஸ்டா கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். அந்த லிஸ்ட்ல உங்களுக்கு எவ்வளவு டேட்டாஸ் வேணும்னாலும் அந்த டேட்டாஸ் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டோர் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து நம்ம இந்த எல்லா ரெக்கார்ட்ஸுமே நம்மளால இன்சர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள்ல 2 ரெக்கார்ட்ஸ் இன்சர்ட் பண்றதுக்கு நம்ம 2 இன்சர்ட் இன்டு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணோம். பட் இங்க எவ்வளவு ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க, 1 2 3 4 5. இந்த 5 ரெக்கார்ட்ஸும் லிஸ்ட்ல இருக்கு. இந்த 5 ரெக்கார்ட்ஸும் நாம இன்சர்ட் பண்ண போறோம். அது த்ரூ ஒன்லி ஒன் இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹியர். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 5 ரெக்கார்ட்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் லிஸ்ட் கண்டெய்ன்ஸ் சம் வேல்யூஸ். ரெக்கார்ட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருக்கு, தென் கிரேட், ஜெண்டர், ஆவரேஜ் அண்ட் பர்த் டேட் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாமே நம்ம லிஸ்ட்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். Then now we are going to read the list. So for loop is used. For p in student data, format string equal to triple quote insert into student. So என்னென்ன காலம் நம்ம ரீட் பண்ண போறோமோ அந்த காலமோட நேம், roll number, s name, grade, gender, average, birth date. For these column we have to give the values. So இங்க values நம்ம என்ன கொடுக்கறோம்னா place holder கொடுக்கிறோம். என்ன கொடுக்கிறோம்? place holder கொடுத்திருக்கோம். நம்ம ஃபார்மட் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? Do you remember that? அந்த கான்செப்ட் தான் இங்க யூஸ் பண்றோம். ஸோ இங்க ஒவ்வொரு வேல்யூக்கு பதிலா, ஏன்னா நமக்கு வேல்யூஸ் வந்து கீப் ஆன் சேஞ்ச் இல்லையா, ஒவ்வொரு ரெக்கார்டையும் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போறோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு காமனா இங்க பிளேஸ் ஹோல்டரை கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நேம் the first ரெக்கார்டோட பிளேஸ் போர்டு, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூக்கு நேம் கொடுக்கிறோம், செகண்ட் வேல்யூக்கு கிரேட், தேர்ட் வேல்யூக்கு ஜெண்டர், ஃபோர்த் வேல்யூக்கு ஆவரேஜ், ஃபிஃப்த் வேல்யூக்கு பர்த் டேட். ஒவ்வொன்றுக்கும் பிளேஸ் ஹோல்டர் கொடுத்தாச்சு. ஸோ நம்ம இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ SQL கமாண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபார்மட், நம்ம இங்கே கமாண்டை ஸ்டோர் பண்ண வேரியபிள் ஸ்ட்ரிங்கு ஃபார்மட் ஸ்ட்ரிங் டாட் ஃபார்மட். இந்த பிளேஸ் ஹோல்டருக்கு நம்ம வேல்யூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ என்ன வேல்யூவை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம்? ஸோ நேம் வந்து என்ன வேல்யூ? p of 0. ஸோ p of 0 எதை ரெஃபர் பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ இன் த ரெக்கார்ட். தென் gr ஈக்குவல் டு கிரேட், தட் இஸ் செகண்ட் வேல்யூ இன் த ரெக்கார்ட். தென் ஜெண்டர் இஸ் தி தேர்ட் வேல்யூ, தட் இஸ் p of 2. தென் ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்த் வேல்யூ, பர்த்டே ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்த் வேல்யூ இயர். ஸோ மொத்தமாக நாம மென்ஷன் பண்றோம். ஸோ பாருங்க 5 ரெக்கார்ட்ஸை நம்ம இன்சர்ட் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அங்க ஒவ்வொரு வேல்யூவும் பிளேஸ் ஹோல்டரா கொடுத்துட்டு அந்த பிளேஸ் ஹோல்டருக்கு நம்ம ஒவ்வொரு அரே வேல்யூஸ், ஒவ்வொரு பொசிஷன் ஆஃப் த வேல்யூஸ் நம்ம இங்க அசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம்? த்ரூ த கர்சர் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட் இந்த SQL கமாண்ட். ஸோ நமக்கு இது எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். ஸோ நம்ம சேஞ்சஸ் எல்லாமே பெர்மனன்ட் ஆகணும்னா we have to use a commit function, that is commit method. ஸோ connection dot commit. So commit கொடுத்தா நம்ம கொடுத்த எல்லா சேஞ்சஸும் பெர்மனண்டா சேவ் ஆகிடும். Then we have to close the connection. So connection dot close. So this is for our confirmation, because நம்மளால டேபிள் கிரியேட் ஆகுறது, டேபிள்குள்ள கண்டென்ட் ஸ்டோர் ஆகுறத நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ண ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல எந்த எரரும் இல்லைன்னா நமக்கு எல்லா ஒர்க்குமே கிரியேட் ஆன பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் நீங்க பார்க்கறதா இருந்தா SQLite 3 சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணா கண்டிப்பா உங்களால பார்க்க முடியும். அதர்வைஸ் யூ கேன் run in the online also. Do you understand the concept here? So simple, no? So SQLite 3 create பண்றதுக்கு first நம்ம SQLite import பண்ணனும். We have to create a connection, database connection create பண்ணனும் and cursor object create பண்ணனும். Cursor object is very very important. And the cursor object மூலமா தான் we can able to move in each record. ஒவ்வொரு ரெக்கார்டை மூவ் பண்ண முடியும் and we can able to fetch the record, access that record from the database also. As usual நம்ம SQL command யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம create பண்ணலாம். எவ்வளவு SQL command வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த SQL கமாண்டை ட்ரிபிள் கோட்ல தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். அந்த கமாண்டை நம்ம எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம்னா த்ரூ கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட் மெத்தட். அந்த எக்ஸிக்யூட் மெத்தட்ல அந்த கமாண்டை நம்ம பாஸ் பண்ணணும், பெராமீட்டரா பாஸ் பண்ணோம்னா அந்த கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ லைக் திஸ் நீங்க எவ்வளவு கமாண்ட்ஸ் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ கிரியேட் டேபிளும் அப்படியே கொடுத்துக்கலாம். இன்சர்ட் டேபிள் வந்து இன்சர்ட் இன்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம். ஆர் நம்மளுடைய பைத்தான் டேட்டா டைப்ஸ் டிக்ஷனரியும் லிஸ்டா கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை மொத்தமாகவும் நம்ம ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்லையும் நம்மளால பாஸ் பண்ண முடியும். என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் லாஸ்ட் நீங்க என்ன கொடுக்கணும்? கமிட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு உங்களோட டேபிளை யூ ஹேவ் டு க்ளோஸ் இட். அதாவது டேட்டாபேஸை நீங்க க்ளோஸ் பண்ணணும். நீ என்னை இப்ப அடிக்க போற மேட்டரை பப்ளிக் வாட்ச் பண்றாங்களா? இல்ல அப்படின்னா வேணா ஒரு தடவை அடிச்சுக்கோ. ஆல் தி பெஸ்ட். கீப் இட் அப்.